press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, we are already previous class we learned about this crop variety improvement. Okay, today we are discussed about this crop production management. Crop production management. Several practices involves the increases in the crop production. The crop production is directly proportional to the inputs. Practices followed by increases in crop production and crop production is directly proportional to the input. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, second one is irrigation, third one is cropping patterns. These are the followed main three important stages we have to manage the crop production. Okay, next we are let us discuss the one by one. First we know about nutrient management. We need food for the development and growth. That's why we need the crops. Okay, first ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. In this way, the plants also require the nutrient for the growth. First one is, we know about this
nutrient management. ಅದರಲ್ಲಿ the points are we need food for growth, development and growth. In this way, plants also require food and plant also require nutrient for growth. The nutrient supplies they are obtained from air, water and soil. Supplies they are air, water and soil, and several nutrients is essential for the growth of the plant, and this 16 nutrients are needed for the development of nutrient. They are obtained nutrient for the plant. Several nutrients is essential for the growth of the plant. They need 16 nutrients. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏರಿಂದ ನಮಗೆ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಟರಿಂದ ನಮಗೆ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಾಯಿಲಿಂದ 13 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಿ. Sources, next is nutrients. First is air, second is water,
and third one is soil. ಏರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಏರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲಿಂದ 13 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. Macronutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, calcium, magnesium and sulfate. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐರನ್, ಜಿಂಕ್, manganese, and boron, zinc also written, and the next one is molybdenum, and last one is chlorine. These are the main nutrients for the crops. ಓಕೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, phosphorus.
deficiency of nutrients can result in the three main reasons. First one is reduce the growth, Second one is adverse effect on reproduction. Adverse effect on the reproduction. And third one is more prone in diseases. These are the three main results in the deficiency of the nutrients. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ manure. Second one is fertilizer. Fertilizers. First we know about this manure. Manure, it is a substance that increases in the soil fertility. Substance that increases the soil fertility. ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್. Decomposition of animal waste and animal waste or excreta plus ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್
ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, increases in water holding capacity, and helps in drainage avoiding water logging. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮರಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರೋಂಥ ನೀರು ಅದು ಹರಿದೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ. Next, classification. First one is compost and vermicompost. Vermicompost. These are the animals and vegetables of the plants. They are wasted in the decomposition for the pits. Is decomposition of pits.
decomposition of pits. And they are rich in organic matter and decomposed by earthworms. Earthworms. That's why the earthworms is also known as farmer friend. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೈ ದ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ next classification is green manure. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ plants uprooted or stuffed in soil. Uprooted and stuffed in the soil. And some green plants are some green plants are growth in specific period of time. Periods of time. And it provides nitrogen and phosphorus. It provides nitrogen and phosphorus in the soil. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ರೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, example
for the green manure is, example for the green manure is sun hemp. Okay, sun hemp is the example for the green manure. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, non-toxic, second one is eco-friendly, and recycling the biological substances. Biological substances. Next, coming through this, fertilizers. Fertilizers, they are commercially produced. They are commercially produced nutrients in chemical ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ increases in the yield, increases in yield and healthy plants, healthily plants obtained. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಮಿಕಲಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ಡ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ it provides a high nutrients of nitrogen, phosphorus, and potassium. Potassium is obtained as a result, increasing in the yield in the proper dosage. For proper dosage. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ನ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ NPK ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ದ water pollution, by excessive of irrigation. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ is for the spoiling of crop production. Crop products.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಫ್ ದ ಇರಿಗೇಷನ್. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಏನು ಕಾಲುವೆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀರು ರಿವರ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನಲ್ಸಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೂ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ plus micronutrients microorganisms, sorry, they are harmed. ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. Next, coming through this irrigation. ಇಲ್ಲಿ artificially apply of the water from soil. Apply of water from soil. Water from the soil. It ensure the growth of agricultural crops. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಪ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ in India is largely depends on the rain. India is largely
depends on rains. Irregular distribution of rainfall, it gives the loss of the crop. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈನ್ಫಾಲು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ರೈನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ವಾ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅದೇ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ರೈನ್ಫಾಲು ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅದು ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಇರಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ crops of the different types of the method is depends on the different crops of the plant. First one is wells. Second one is channels. Third one is river lift system, and fourth one is tanks. ನಾವು ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ground water ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಿಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ, ಬೋರು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಂಪ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ irrigation, types of the irrigation. Second one is channel. Sorry, ಚಾನಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿವರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಿವರ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ನಾವು ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ನ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಚಾನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾನಲ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಂದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಹತ್ರನೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೊಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊತಾರೆ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಅದೇ ಥರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next is cropping pattern. Cropping pattern is discussed in this next class. Thank you.